Anyway, all of you silent. Now, again one more activity from KK Academy, Anantapur. I am Hariprasad. See, nowadays what is going on in almost all towns and in many schools, though the students are in English medium, their textbooks are simply in English medium. They keep carrying English medium textbooks. There is no difference between English medium students and Telugu medium students. Telugu medium students just carry Telugu medium books. English medium students carry just textbooks of English medium. All the students keep talking in Telugu. They never interact, the students never interact with the teachers in English language. They are not comfortable with the basics. If we ask them to frame any simple English sentence, they are not in the position to sentence formation. They can't do it. Anyway, keeping all these things in the mind, our course syllabus has been designed to empower all the students in these areas. Now, one Kirtana, KK Academy student, is going to translate a different Telugu sentences into English, because these activities give, because of these activities, the students will become more self-confident. Okay, Kirtana, you can come. You can keep the mic. Just here. Last year, నీ సైన్స్ టీచర్ ఎవరు? Who was your science teacher last year? నిన్న నువ్వు స్కూల్కి వెళ్ళావా? Did you go to school yesterday? నిన్న నువ్వు మా ఇంటికి వచ్చావా? Did you come to my home yesterday? నేను నిన్న స్కూల్కి వెళ్ళలేదు. I didn't go to school yesterday. నేను మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదు. I didn't have my breakfast in the morning. కాశ్మీర్, కన్యాకుమారి నుండి కాశ్మీర్ ఎంత దూరం? How long is Kashmir from Kanyakumari? మూవీ డ్యూరేషన్ ఎంతసేపు ఉంది? How long is the movie duration? తర్వాత నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరు? Who is your best friend? ఎల్కేజీలో నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరు? Who was your best friend in LKG? నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు? Who are your best friends? ఎల్కేజీలో నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు? Who were your best friends in LKG? నేను నిన్న ఒక డిక్షనరీ కొన్నాను. I bought a dictionary yesterday. నేను నిన్న ఒక డిక్షనరీ కొనాలి అని అనుకున్నాను. I wanted to buy a dictionary yesterday. బెంగళూరు ఇక్కడి నుంచి 2 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంది. Bangalore is 2 kilometers away from here. బెంగళూరు ఈజ్ 2 kilometers away. బెంగళూరు ఇక్కడ నుండి 200 kilometers away from here. ఈరోజు మార్నింగ్ ఎందుకు నువ్వు డల్గా ఉన్నావు? Why were you dull today morning? ఈరోజు మార్నింగ్ ఎందుకు బయటికి వెళ్ళావు? Why did you go out today morning? ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ టుమారో మార్నింగ్ హాస్టల్ వదులుతారు? How many will leave the hostel tomorrow morning? హౌ మెనీ Will leave the hostel. హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ విల్ లీవ్ ద హాస్టల్ టుమారో మార్నింగ్? అతను 8:15కి ఇల్లు వదులుతాడు, ప్రేయర్ మిస్ కాకుండా ఉండడానికి. He leaves home at 8:50 not to miss the
prayer. అతను లీగల్గా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాడు, అరెస్ట్ కాకుండా ఉండడానికి. He is legally perfect not to be arrested. అతను కంప్యూటర్స్ని ఎలా రిపేర్ చేస్తాడు? How does he repair computers? వాళ్ళు ఐలాండ్లో ఏమి తింటారు? What do they eat on island? నీవు మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకుంటావా? Will you get good rank? నీవు నా లాస్ట్ బర్త్డే పార్టీకి అటెండ్ కాలేదా? Didn't you attend my last birthday party? మీ లంచ్ బ్రేక్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? When does your lunch break start? నీ సైకిల్ని ఎక్కడ పార్క్ చేస్తావు? Where do you park your cycle? వేర్ Do you park? వేర్ డి యు పార్క్? నీ సైకిల్ని నువ్వు ఎక్కడ పార్క్ చేస్తావు? Where do you park your cycle? నీ దగ్గర ఏ స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంది? Which smartphone do you have? వాళ్లకు క్లారిటీ ఉందా బేసిక్స్ మీద? Do they have clarity on basics? నిన్న నీకు ఫీవర్ ఉండిందా? Did you have fever yesterday? నీకు ఎన్ని సైకిల్స్ ఉన్నాయి? How many cycles do you have? నీ టీచర్స్కి బైక్స్, నీ ఫాదర్కి ఎన్ని బైక్స్ ఉన్నాయి? How many bikes does your father have? నాకు నిన్న ఎగ్జామ్ ఉండింది. I had an exam yesterday. నేను నిన్న ఫంక్షన్కి రాలేకపోయాను. I couldn't come to function yesterday. నాకు ఈరోజు ఎగ్జామ్ ఉంది. I have an exam today. నేను ఫంక్షన్కి అటెండ్ కాలేను. I can't attend the function. నా బ్రదర్కి ఈరోజు ఎగ్జామ్ ఉంది. My brother has an exam today. అతను ఈరోజు ఫంక్షన్కి అటెండ్ కాలేడు. He can't attend the function today. నా కజిన్ ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్. My cousin is a government employee. అతనికి ఒక ఓన్ హౌస్ ఉంది. He has a own house. నేను సైకిల్ లాక్ చేయడం మర్చిపోయాను. I forgot to lock the cycle. మర్చిపోయాను. ఇప్పుడు ఎఫెక్ట్ ఉంది. I have forgotten to I have forgotten to lock my cycle. నా సైకిల్ దొంగలింపబడింది. My cycle was stolen. నువ్వు 2 అవర్స్లో బెంగళూరుకి ఎలా రీచ్ అవుతావు? How will you reach Bangalore in 2 hours? How can you reach Bangalore in 2 hours? నేను ఈ డిక్షనరీని ఎక్కడ కొనాలి? Where should I buy this dictionary? అతను 2016లో డాక్టర్ అయ్యాడా? Did he become doctor in 2016? మీ అబ్బాయి ఏమి అవ్వాలని అనుకుంటున్నాడు? What does your son want to become? నా ఫస్ట్ ఫెయిల్యూర్ తర్వాత నేను పంచువల్ అయ్యాను. I became more punctual after my first failure. ఓకే. మా టీచర్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ వాల్యూని రియలైజ్ అయ్యేలా చేసింది నన్ను. My teacher made me realize about the value of education. ఎన్ని క్లాస్ రూమ్స్ ఉన్నాయి మీ స్కూల్లో? మీ స్కూల్కి ఎన్ని క్లాస్ రూమ్స్ ఉన్నాయి? How many classrooms does your school have? మీ స్కూల్లో మీరు తెలుగులో మాట్లాడుతారా? Do you speak in Telugu in your school? యూజ్లెస్ యాక్టివిటీస్ కోసం టైంని యూజ్ చేయడం ఒక వీక్నెస్. Using time for useless activities is weakness. అలా చెప్పచ్చు. ఇట్ కన్స్ట్రక్షన్లో కూడా ఇట్ ఈస్ ఎ వీక్నెస్ టు యూజ్ అలా చెప్పచ్చు. 2 రకాలుగానే చెప్పచ్చు. నీవు ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడానికి ట్రై చేయి. Try to keep yourself calm.
కామ్ ఆర్ పీస్ఫుల్. ఓకే. ముంబైని బాంబే అని పిలిచేవారా ముందు? Was Mumbai called Bombay earlier? ఓకే. మీ పెద్దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు? What do you call your pet dog? నువ్వు ఎప్పుడు మొదలు పెట్టావు మ్యూజిక్ నేర్చుకోవడం? When did you begin learning music? మా పేరెంట్స్ జంక్ ఫుడ్ తినడాన్ని డిస్కరేజ్ చేస్తారు. My parents discourage having junk food. నేను బుక్స్తో కూర్చోవడానికి అలవాటు పడిపోయాను. I have accustomed to sit along with books. నేను బుక్స్తో కూర్చోవడానికి అలవాటు పడిపోయాను. I have accustomed to sit with my books. I am accustomed. Adjective. I am accustomed to sitting with books for long time. మీ డాటర్ డల్లా మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసే దగ్గర? Is your daughter dull at solving mathematical problems? మా స్కూల్ టీచర్ మమ్మల్ని స్కూల్కి లేట్గా వస్తే ఎక్స్క్యూజ్ చేయరు. My school teacher doesn't excuse me being late. For the classes. ఓకే. నీ హాబీ మ్యూజిక్ వినడమా? Is your hobby listening songs? Music? Listening to music. Is your hobby listening to ఉండాలి టు మ్యూజిక్. నేను నా ఫ్రెండ్స్ సిల్లీగా ఉండడాన్ని ఎక్స్క్యూజ్ చెయ్యను. I don't excuse my friends being silly. నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇర్రెగ్యులర్గా స్కూల్కి రావడం నన్ను బాధ పెడుతుంది. My close friends being late to school bothers me. మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్ బీయింగ్ ఇర్రెగ్యులర్ టు స్కూల్ బాదర్స్ మీ. ఇంకో రకంగా ఎట్లా చెప్తాం? బీయింగ్ ఇర్రెగ్యులర్ టు స్కూల్ మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్ బాదర్స్ మీ. జస్ట్ స్ప్లిట్ చేసి. నిన్న అతను ఇండియా టీమ్ మ్యాచ్ విన్ అవుతుందని బెట్ చేశాడు. He bet yesterday on the India team winning the match. He bet yesterday on India team winning the match. టికెట్ లేకుండా ట్రావెల్ చేసిన దానికి అతను పట్టుబడ్డాడు. He was caught for traveling without a ticket. Traveling without ticket, he was caught. మా ఇంటిని వెతుక్కుంటూ వాళ్ళు మా ఇంటి అడ్రస్ను నన్నే అడిగారు. వాళ్ళు నన్ను అడిగారు. మా ఇంటి కోసం వెతుక్కుంటూ మా ఇంటి అడ్రస్ను వెతుక్కుంటూ నన్ను అడిగారు మా ఇంటి అడ్రస్ చెప్పమని. మా ఇంటిని వెతుకుతూ నన్ను అడిగారు దాని గురించి, మా ఇంటి అడ్రస్ గురించి. లుకింగ్ ఫర్ మై హౌస్ దే ఆస్క్డ్ మీ మై హౌస్ అడ్రస్. నా హౌస్ అడ్రస్ గురించి నన్నే అక్కడే ఉంటే నాకు అడిగారు. నీవు నీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ డల్లుగా ఉండడాన్ని ఎలా భరిస్తావు? How do you bear your close friends being dull? డిమార్ట్ మా ఇంటికి క్లోజ్గా ఉండడం వల్ల మేము రెగ్యులర్గా డిమార్ట్కి వెళ్తాం. DMart being close to my house, we go to DMart regularly. Absolutely case. Okay. మీ ఫంక్షన్ హాలిడే రోజు ఉండడం వల్ల నేను అటెండ్ అవుతాను. I can attend your function because it's on a holiday. Your function being on a holiday, I can attend. Okay. Absolutely case. Participate. నీవు వెయిట్ చేయవలసి వచ్చిందా హెచ్ఓడి బిజీగా ఉన్నదానికి? Did you have to wait because the HOD was busy? నీవు ఇప్పుడు
కష్టపడుకుంటే ఫ్యూచర్లో కష్టపడాల్సి వస్తుంది. If you don't work hard now, you will have to work hard in future. నేను నీ ల్యాప్టాప్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చా? May I use your laptop? నువ్వు నా ల్యాప్టాప్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. You can use my laptop. నేను కేకే అకాడమీకి 1 year వెళ్ళాను. I went to KK Academy for an year. ఇప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్లో కంఫర్టబుల్గా మాట్లాడగలను. I can speak English comfortably. I can speak in English comfortably. నీకు 18 years ఉండాలి ఓట్ వేయడానికి. ఉండనే ఉండాలి. You must have 18 years to vote. You must be 18 years. Okay. నేనే స్పీచ్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళాను. I myself went to give the speech. నాకు ఎవరు స్పీచ్ ఇవ్వమని చెప్పలేదు. No one forced me to give this speech. ఏ షాప్స్ అయితే రీజనబుల్ ప్రైజెస్కి ప్రోడక్ట్ని సేల్ చేస్తారో వాటికి లాంగ్ లైఫ్ గుడ్ నేమ్ వస్తుంది. Shops which sell the products for a reasonable price will get a good name and long life. ఏ ఆర్టికల్ అయితే ఫస్ట్ నాకు చూపించారో ఆ ఆర్టికల్నే తీసుకురండి. Bring me the article which you showed me first. ఏ పేరెంట్స్ చిల్డ్రన్ అయితే సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయట్లేదో ఆ పేరెంట్స్ని రేపు ప్రిన్సిపాల్ కలుస్తారు. The principal will meet the parents whose children are not performing well. నీకు తెలుసా ఇది ఏటీపీలో ఎక్కడ అమ్ముతున్నారు? Do you know where is it being sold in Anantapur? Do you know where is it sold? అంతే బీయింగ్ వస్తుంది. ఇక్కడ అమ్మ రొటీన్గా ఎక్కడ అమ్ముతున్నారు. నువ్వు ఏం నేర్చుకోవాలనుకున్నావో అది ప్రాక్టీస్ చెయ్యి. నువ్వు ఏం నేర్చుకున్నావో అది ప్రాక్టీస్ చేయాలి. You must practice what you have learned. అతను చెప్పేదాన్ని బట్టి నువ్వు ఏం కన్క్లూడ్ చేస్తావు? What will you conclude from he says? From what he says. నీవు ఎగ్జామ్కి బాగా ప్రిపేర్ అయ్యావా? Have you prepared well for the exam? నేను స్కూల్కి వచ్చాను, గేట్ అయితే క్లోజ్ చేసి ఉంది. I came to school, నేను స్కూల్కి వచ్చాను, అప్పుడే వచ్చావు. I have come to school, the gate is closed. టెండూల్కర్ ఎన్ని మ్యాచెస్ ఆడాడు విరాట్ కోహ్లీ టీంలో జాయిన్ అయ్యే టైంకి? How many matches had Tendulkar played when the Virat Kohli joined? మార్నింగ్ నుంచి ఎక్కడ ఉన్నావు నీవు? Where have you been since morning? 1 hour బ్యాక్ నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు? Where were you 1 hour back? అర్లీ మార్నింగ్ నుంచి ఆమె పని చేస్తూ ఉందా? Has she been working since the morning? Early morning. Since early. ఇప్పుడు ఆమె వర్క్ చేస్తూ ఉందా? Is she working now? ఓకే. తర్వాత నీవు వెయిట్ చేయవలసి వచ్చిందా హెచ్ఓడి బిజీగా ఉన్నదానికి? Did you have to wait because the HOD was busy? నీవు ఇప్పుడు ఇది అడిగాను కదా, ఇప్పుడు కష్టపడుకుంటే ఫ్యూచర్లో కష్టపడ అడిగాను కదా, మరి ఇంకెక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు అయిపోయిందా? నేను నిన్న వాళ్ళని ఫస్ట్ టైం ఫంక్షన్ హాల్లో మీట్ అయ్యాను. I met them first time in function hall. నన్ను నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నాను. I introduced myself. నేను స్టోరీ బుక్స్ చదువుతుంటాను నేను ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు. I read story books when I am free. కార్ను ఎలా తయారు చేస్తారో ఆ ప్రాసెస్ తెలుసా నీకు? Do you know the process of making cars? How? Do you know the process? How the cars are made?
manufactured. Do you know the process how cars are manufactured? ఆమె రెగ్యులర్గా క్లాసెస్కి ఎందుకు రాదో మాకు తెలియదు, ఆ రీజన్ నాకు తెలియదు. I don't know why she is irregular to the classes. I don't know the reason Why she is. నేను మామూలుగా ఏ బుక్ స్టాల్లో బుక్స్ కొంటానో ఆ బుక్ స్టాల్ ఇదే. This is the bookstore where I usually buy books. నీ దగ్గర 1 crore ఉంటే ఏం చేస్తావు? What will you do if you have 1 crore? నేను ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేసింటే నేను జాబ్ తెచ్చుకుంటూ ఉంది. I would have got a job if I had faced interview. If I had faced the interview, then ఇంకా ఇంకో రకంగా ఎలా చెప్తావు? If I had faced the interview. Had I faced the interview. నేను కార్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవాలనుకున్నా. నేను కార్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకోగలనా? 2 weeks డైలీ 1 hour కార్ డ్రైవ్ చేస్తే. Can I learn driving the car if I drive the car 1 hour for 2 weeks? For 2 weeks. నీ గోల్ని అచీవ్ చేసే వరకు నీవు కష్టపడాలి. You have to work hard until you achieve your goal. ఈ డిక్షనరీని ఆన్లైన్లో కొనొచ్చా? Can I buy this dictionary online? Can I buy this dictionary online? Okay. ఎక్కడ ఫస్ట్ ఒలింపిక్స్ నిర్వహించబడ్డాయి? Where was the first Olympics held? ఈ లెసన్ ఏ లెసన్ టీచ్ గావింపబడుతోంది మ్యూజిక్ క్లాస్లో? Which lesson is being taught in music class? అతను మ్యాథ్స్ టీచ్ చేస్తాడు. He teaches math. నేను అడ్మిషన్ కోసం ఏబీసీ స్కూల్కి వెళ్ళాను. I went to admission to ABC school. I went for an admission to ABC school. I went for an admission to ABC school. అన్ని సీట్స్ ఫిల్ అయిపోయాయి. All seats are filled. అక్కడ ఇంకా సీట్ లేవు. There is no seat. అక్కడ సీట్స్ లేవు. అప్పటికే పాస్లో. There were no seats there. There were no seats. నేను డిసప్పాయింట్గా ఫీల్ అయ్యాను. I felt disappointed. నెక్స్ట్ ఇయర్ కొద్దిగా అర్లీగా వస్తాను. Next year I'll come earlier. For admissions. నువ్వు ఎప్పుడైనా నువ్వు ఎప్పుడైనా జూని విజిట్ చేసావా? Have you ever visited a zoo? Zoo, okay. నువ్వు ఏ గ్రూప్ని చూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు 10th క్లాస్ తర్వాత? Which group do you wanna choose after your 10th class? నీ దగ్గర ఏ డిక్షనరీ ఉంది? Which dictionary do you have? నువ్వు ఎంపీసీ గ్రూప్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నావా? Do you want to choose MPC? నీవు వెయిట్ చేయాలి అయిపోయింది కదా. ఓకే. నువ్వు మీ నాన్నకన్నా పొడుగున్నావా? Are you taller than your father? నా బ్రదర్ స్మార్ట్ ఫోన్ యూజ్ చేయడు. My brother does not use smartphone. నేను నా బ్రదర్ స్మార్ట్ ఫోన్ని యూజ్ చేయము. I and my brother don't use smartphones. నీకు గోల్ ఉందా? Do you have a goal? నీ బ్రదర్కి గోల్ ఉందా? Does your brother have a goal? నీ ఫాదర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరా? Is your father a software engineer? మీ ఫాదర్ టెన్నిస్ ఆడతారా?
Does your father play tennis? నువ్వు టీవీ చూడవా? Don't you watch TV? నీ బ్రదర్ టీవీ చూడడా? Does not your brother watch TV? నా స్కూటీ రిపేర్ గావింపబడుతోంది. My scooty is being repaired. నేను ఇప్పుడు స్కూటీ యూజ్ చేయలేను. నేను నా స్కూటీని యూజ్ చేయలేను. I can't use my scooty now. నేను నీ స్కూటీ యూజ్ చేయొచ్చా? May I use your scooty? ప్రిన్సిపాల్ ఫ్రీగా ఉన్నాడా? ప్రిన్సిపాల్ ఫ్రీగా ఉన్నాడా? Is the principal free? వాళ్ళు మీ నైబర్స్ 3 years బ్యాక్. Were they your neighbors 3 years back? మా ఫాదర్ ఫీ పే చేయడానికి స్కూల్కి వచ్చారు నిన్న. My father came to pay the fee yesterday. మై ఫాదర్ కేమ్ టు స్కూల్. To pay the fee yesterday. ఆ క్లర్క్ లేడు. Clerk was not there. ఈరోజు పొద్దున క్లర్క్ లేడు. క్లర్క్ వాస్ నాట్ దేర్. Today. ఎంతమంది విల్లింగ్గా ఉన్నారు ఎంపీసీ గ్రూప్ చూస్ చేసుకోవడానికి? How many are willing to choose MPC? నిన్న నువ్వు ఇంగ్లీష్ క్లాస్కి వచ్చావా? Did you come to English class yesterday? నేను క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వలేదు. I did not attend the class yesterday. నేను క్లాస్ మిస్ అయ్యాను. I missed the class yesterday. నీ నోట్స్ నాకు ఇవ్వు. Give me your notes. నేను క్లాస్ కంటెంట్ని నోట్ డౌన్ చేసుకుంటా. I will note down the class content. ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ప్రే చేస్తారు స్కూల్లో అర్లీ మార్నింగ్? How many students pray in the morning in school? నిన్న నీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ని మీట్ అయ్యావా? Did you meet your close friend yesterday? నేను నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ని అవ్వలేకపోయాను. I couldn't meet my close friends yesterday. ఆమె స్పీచ్ ఇవ్వాలి అనుకుందా? Did she want to give a speech? నువ్వు మా టీంలో ఒక పార్ట్గా ఉండడానికి హ్యాపీగా ఉన్నావా? Are you happy to be a part of our team? ఏ కాలనీలో మీ ఇల్లు ఉంది? In which colony is your home? ఎవరి గురించి నువ్వు స్పీచ్ ఇచ్చావు? About whom did you give the speech? నువ్వు నిన్న రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఎంతసేపు వెయిట్ చేశావు మీ రిలేటివ్స్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి? How long did you wait near the railway station to receive your relatives? ఇప్పటి వరకు రాజమౌళి ఎన్ని సినిమాలు డైరెక్ట్ చేశాడు? How many movies has Rajmouli directed so far? కేవీ రెడ్డి ఎన్ని మూవీస్ డైరెక్ట్ చేశాడు ఇప్పటి వరకు? How many movies did KV Reddy direct? నా గోల్ ఏమంటే మంచి జాబ్ తెచ్చుకోవడం. My goal is to get a good job. ఎన్ని కంట్రీస్లో మీ మూవీస్ రిలీజ్ గావింపబడుతుంది? In how many countries will your movie be released? ఏ ఇయర్లో ఇండియా ఫస్ట్ టైం వరల్డ్ కప్ గోల్డ్ మెడల్ గెలిచింది? In which year did India win the first Olympic? ఫస్ట్ గోల్డ్ మెడల్ First gold ఇన్ medal ఒలింపిక్స్. in Olympic. నువ్వు ఎన్నిసార్లు స్పీచ్ ఇచ్చావు మీ స్కూల్లో? How many times did you give the speech in your school? ఒక స్టూడెంట్ అయితే హ్యావ్ యూ గివెన్ స్టూడెంట్ అడుగుతుంటే స్కూల్లో ఎవరి ఇల్లు స్కూల్కి దగ్గరగా ఉంది? Whose house is near to the school? నిన్న ఎవరితో నువ్వు ఆర్గ్యూ చేశావు? With whom were you arguing yesterday? ఎవరితో ఆర్గ్యూ చేశావు? With whom did you argue? డిడ్ యూ ఆర్గ్యూ yesterday? అతనికి గుడ్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలని లేదా? Doesn't he want to get good marks? ఏ లాంగ్వేజ్లో వేదాస్ రాయబడ్డాయి? In which language were Vedas written? ఏ స్టాండర్డ్లో నీవు సైకిల్ నేర్చుకున్నావు? In which standard did you learn cycling? అతని బైక్ దొంగలింపబడింది. His bike was stolen. ఈ ఫ్లైఓవర్ ఎప్పుడు ఇనాగ్రేట్ గావింపబడింది? When was this flyover inaugurated? ఈ ఫ్లైఓవర్ ఎప్పుడు ఇనాగ్రేట్ గావింపబడుతుంది?
When will this flyover be inaugurated? మేము గైడ్ గావింపబడతామా మా గోల్స్ కోసం? Will we be guided for our goals? Okay, Kirtana, almost all questions have been answered. Okay, Kirtana, you did some hard work. You answered almost all questions well. Okay, anyway.